बंधु माने गोटे लेंबू एवं 7टी लुहार कंटा व्यवहार करी आपणक शत्रु को आपण संपूर्ण निपात करिपारिबे। आपणक शत्रु पाखरे किछि भी रहिब नाही। आपणक शत्रु संपूर्ण भावरे विनाश एवं ध्वंस होइछिब। बंधु माने गोटे लुहा कंटार शक्ति एते विशाल जे जदि एही लुहा कंटा को कौनसी निर्दिष्ट स्थान रे फोड़ी दिया जाए किंबा माटी रे पोती दिया जाए तेबे विश्वास करंतु यह निसंदेह रे आपणक शत्रुर विनाश आनिब। आज मो ही भिडियो रे एक लेंबू एवं 7टी लुहा कंटा व्यवहार करी एही उपाय किपरि करिवे से विषय संपूर्ण विवरणी प्रदान करने जाउछि। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्रीराम जय हनुमान निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने ध्यान दियंतु, आमर शत्रु माने लुचि रहितिबा शत्रु हंतु किंबा अन्य कोनोसी प्रकारर शत्रु हंतु किंबा जो माने खोलाखोली भाबरे आमको आक्रमण करंती प्रायतः पाखरे ही देखा जांती। अधिकांश क्षेत्र रे आमर पड़ोसी माने आमर शत्रु होई जांती एवं से माने ही आमर जीवन को नष्ट करि दियंती। आमे जेते प्रगति करू, आमे घर तैयारी करू किंबा आमर व्यवसाय बढ़ाइबा को आरंभ करू, एही शत्रु माने प्रायतः आम विरुद्ध रे कला जादू किंबा नकारात्मक शक्ति व्यवहार करंती, जहा फଳରେ आमर समस्त सफल प्रयास भांगी पड़े। आपण निजे यह अनुभव करिथिबे। आपण सुगम भावरे आगको बढ़ुछंती, कठिनतार सह आपणकर काम करुछंती। जेतेबेले हठात कोनोसी स्थानरु बाधा एवं प्रतिबंधक देखा जाउछि, एही प्रतिबंधक गुडी को किपरि आपण दूर करि पारिबे, से गुडी को किपरि समाधान करि पारिबे। बंधु माने एही उपाय एही उद्देश्य रे प्रस्तुत करा जाइछि, आपणकर जीवन को सुरक्षा देबा एवं एपरि नकारात्मक शक्ति द्वारा एहाको गुरुतर भावरे बाधा प्राप्त हेबारु रोकिबा पाई। आज मु ठीक भावरे वर्णना करिबी जे आपण एही उपाय किपरि केउठी एवं केबे करिबा उचित। बंधु माने एही उपाय मंगलवार किंबा शनिवार दिन करा जिबा उचित। तथापि जदि आपण भाबुछंती जे इहा एक अत्यंत जरूरी कालीन परिस्थिति जे आपणकर शत्रु आपणको अत्यंत कष्ट देउछि, आपण तुरंत एही उपाय करिबा उचित। हुए तो से माने आपण को प्रत्येक दिन गाली देउछंती, जदि आपण ऑफिस को जांती से माने आपण को अपमानित करूछंती किंबा जदि आपण एक व्यवसाय चलाउछंती तेबे से माने यहा को बढ़िबारो बाधा देउछंती। जो माने थरे आपणकर दुकान को बारंबार आसुथिले से माने हठात आसीबा बंद करि देइछंती। तो एही समस्त नकारात्मक घटना शत्रु मानक हातर काम। किछि शत्रु खोलाखोली भावरे आपणकर संपत्ति हड़प करने चेष्टा करि पारंती किंबा आपणको भौतिक लोभरे प्रलोभित करि पारंती। जदि आपण एपरि एक शत्रु सहित मुकाबिला करुछंती जे आपणक ठारू बहुत अधिक शक्तिशाली, जे निरंतर आपणक सहित जुक्ति तर्क करे, प्रत्येक मोड़रे आपणक प्रगति रे बाधा सृष्टि करे एवं आपणकर संपत्ति हड़प करबाको मध्य चेष्टा करे, तेबे आपण एक कष्टकर परिस्थितिर सम्मुखीन हेउछंती। जेहेतु आपण दुर्बल पक्ष, जेतेबेले सेमानंक पाखरे धन किंबा सामाजिक प्रभावरु प्राप्त शक्ति अछि, आपणकर जीवन अनेक असुविधारे जर्जरित हो जाए। तेणु बंधुगण, आज मु आपणक सहित एक निर्दिष्ट उपाय बांटिबाकु जाउछि, जहा आपणको एपरि शत्रु मानकु दूर करिबाकु एवं सेमानंकर विनाश आनिबाकु सक्षम करिबो। एही पद्धति आपणको आपणकर गुप्त शत्रु ठारू मुक्ति पाइबारे मध्य सहाय्य करिबो। वर्तमान आपण पचारि पारंती एही गुप्त शत्रु माने कोन? बंधु माने आपणकर परिचित लोकंक परिसर को पर्यवेक्षण करंतु। जदिओ मु आपणकर समस्त बंधुंक विषय कहू नाही, किंतु निश्चित भावरे एपरि व्यक्ति अछंती जो माने बंधुतार मुखा पिंधिबा सते प्रकृत रे आपणकर विरोधी अटंती, कारण से माने बंधुक बेसरे देखा जांती। सेमानंको गुप्त शत्रु कहा जाए। आमे प्रायतः सेमानंकर प्रकृत स्वभाव विषय संपूर्ण अज्ञ रही थाउ, कारण से माने आम सहित मीठा कथा कहती एवं बंधुत्वपूर्ण व्यवहार करती, किंतु आम पछपटे से माने आमको निंदा करती एवं आमको पिठीरे छुरी मारती। फलस्वरूप से माने आमर शत्रु हो जाती एवं एही गुप्त शत्रु माने विशेष भावरे विपदजनक, कारण आमर सेमानंकर परिचय विषय कौनसी ज्ञान किंबा अंतर्दृष्टि नाही। जदि आमे आमर गुप्त शत्रु किए
ତାହା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ରହିଥାଉ, ତେବେ ଆମେ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଗତି କିପରି ଆଶା କରିପାରିବା? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତାହାକୁ ନିରନ୍ତର ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ବାଧା ଫଳରେ ଆମର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗରିବ ହୋଇଯାଉ। ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇଯାଉ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଳା ଯାଦୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ପାଳନ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କିଛି ଖାଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ, ଯାହା ସହିତ ହେରଫେର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏକ ପକ୍ଷାଘାତର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିକାଲି ଘଟୁଥିବା ପକ୍ଷାଘାତର ଅନେକ ଘଟଣା ପ୍ରକୃତରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିକଳ୍ପିତ, ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଯୋଜନାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳାଫଳ। ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ ସେବନ କରନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ପକ୍ଷାଘାତ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପକ୍ଷାଘାତ ହେବା ପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତାର ଜୀବନରେ ଫସି ରହିଥିବା ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆପଣ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆରାମ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟଟିକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପ୍ରତିକାର କିପରି କରାଯିବ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ 7ଟି ଲୁହାର କଣ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଲେମ୍ବୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲେମ୍ବୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରସାଳ ଏବଂ କୌଣସି ଦାଗମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦାଗଯୁକ୍ତ ଲେମ୍ବୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପାୟ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ରସାଳ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୁଣବତ୍ତାର ଲେମ୍ବୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ 7ଟି ଲୁହା କଣ୍ଟା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ କିମ୍ବା ମାର୍କର ନିଅନ୍ତୁ। ମାର୍କର ଟିକେ ନରମ ରହିବ, ତେଣୁ ମାର୍କର ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ନାମ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଶତ୍ରୁର ନାମ ଜାଣନ୍ତି, ତେବେ ଶତ୍ରୁର ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ, ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ଶତ୍ରୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତାପରେ ଆପଣ 7ଟି ଲୁହା କଣ୍ଟା ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି 1 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବର ହେବା ଉଚିତ। କୌଣସି କଣ୍ଟା ବଙ୍କା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ବସନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୁହା କଣ୍ଟା ନେଇ ସେହି ଲେମ୍ବୁରେ ଫୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ହମ୍ ହନୁମତେ ନମଃ। ମୋର ଶତ୍ରୁର ଅଣ୍ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କହି ଆପଣ 7ଟି କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହି କଥାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ରୁଦ୍ରାୟ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶାୟ ଓମ୍ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଏବଂ ଭୈରବ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇ କୌଣସି କଣ୍ଟା ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ବବୁଲ ଗଛ
କିମ୍ବା ଗୋଲାପ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଖୋଳନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି କଣ୍ଟା ଫଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଲେମ୍ବୁକୁ ସେହିଠାରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ପୋତିବେ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଦେଖାନଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ସିଧା ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ବିଲକୁଲ ବି ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଘରକୁ ଆସି ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ନେଇ ରାତି 9ଟା ପୂର୍ବରୁ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆଉ କିଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିନେବା ଉଚିତ, ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବି କହିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ଉପାୟ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଉପାୟଟି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କମ୍ ସେ କମ୍ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ପର 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ, କଦାପି ବି କୌଣସି ମାଂସାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାୟ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ବକ ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।